اعلیٰ چیز دیا کرو۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، شجر، حجر، پہاڑ، ہوائیں، یہ ساری کی ساری انسان کی محتاج ہے، انسان ان کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ بات اپنے پلے باندھ لے، اللہ کی راہ میں دینا سیکھ لے، اپنے مال و زر میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کر۔ اگر تیرے پاس اللہ نے پیسہ نہیں دیا، کم دیا ہے، کوئی بات نہیں، کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے بول لے، یہ بھی صدقے کے برابر ہے۔ کسی مسلمان کا دکھ سن لے، یہ بھی بڑے انعام کی بات ہے۔ کسی مسلمان کو اچھا مشورہ دے دے، یہ بھی بڑے کمال بات ہے۔ اللہ نے تجھے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے تجھے بے پناہ عنایتوں سے نوازا ہے۔ وہ مجھے بہت اچھی طرح یاد آتی ہے حدیث پاک، میرے رب کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم مجھے اللہ پیدا کرنے والے کی، مجھے اپنی امت کا یہ ڈر نہیں ہے یہ شرک کرے گی، قسم کھائی اس بات پر، مجھے اللہ پیدا کرنے والے کی قسم ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے رب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، مجھے اپنی امت کا یہ ڈر نہیں ہے کہ میری امت جو ہے یہ شرک کرے گی، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں پیسے کی دوڑ میں لگ کے مجھے رب کو نہ بھول جائے۔ اور آج صورتحال کچھ ایسی ہے کہ پیسے کی دوڑ میں لگ گئے، نمازیں قضا کرنا شروع کر دی، رشتے ناطے بھول گئے، باپ اپنے بیٹے کے رشتے کو بھول گیا، بیٹا اپنے باپ کے رشتے کو بھول گیا، ماں اپنی بیٹی کے رشتے کو بھول گئی، بیٹی اپنی ماں کے رشتے کو بھول گئی، استاد اپنے شاگرد کے رشتے کو بھول گیا، شاگرد اپنے استاد کے رشتے کو بھول گیا، مرید اپنے پیر کے رشتے کو بھول گیا، اور پیر اپنے مرید کے رشتے کو بھول گیا، وہ پیسے کو رشتہ بنا لیا۔ اب میں تھوڑی سی بات پیروں کو بھی کرتا چلا جاتا، پیر صاحبان، جھوٹے پیروں کی بات کرتا ہوں، اللہ والوں کی بات نہیں کرتا، میں نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، دنیا داروں کی بات کرتا ہوں۔ کسی مرید نے 1000 روپیہ ہاتھ میں رکھ کے پیر صاحب کو ملا تو پیر صاحب کے ملنے کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ کوئی ماڑا بندہ ریڑھی لگانے والا آ گیا جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو ملنے کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ قسم خدا پیدا کرنے والے کی، کل بروز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو میرا مالک بھی تیرے ساتھ یہی سلوک کرے گا جو تو مخلوق کے ساتھ کرتا ہے۔ نعت خوانوں کو بلا کے اپنی تعریف کروانا اور مصطفیٰ کی تعریف کو بھول جانا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ سرمایہ کار لوگ جو پیسے والے، جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں، چاہے وہ ماڑا ہے یا پیسے والا ہے، چاہے کوئی غریب ہے، اگر غریبی کے عالم میں بھی وہ برے کام کرتا ہے تو خالق اس سے ناراض ہے، اگر سرمایہ کار بھی برے کام کرتا ہے تو رب اس سے ناراض ہے، چاہے کوئی نیک بندہ برے کام کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہے، چاہے کوئی گناہگار، وہ تو پہلے ہی گناہگار ہے، وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے۔ رب ناراض اس سے ہوتا ہے جو گندے کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، اچھے کام کرنے والوں سے اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ آج تو پیسے کو رشتہ داری بنا لیا، چلو دنیا کی رشتہ داری تو پیسے سے بن گئی، چلو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے افسوس بتاؤں کن پہ ہوتا ہے؟ آپ لوگوں پہ افسوس نہیں ہوتا مجھے، نہیں، یہ جو سیڈیز کے ذریعے میری آواز کو بھی سنے گا ان کے لیے بھی اطلاع ہے، مجھے افسوس ایسے نیک جو ظاہری نیک بنے ہوئے پیر حضرات ہیں، صوفی نیک بناوٹی بنے ہوئے صوفی، بناوٹی بنے ہوئے پیر،
बनावटी बने हुए आलिम, उन पर अफसोस होता है जो बनावटी झूठे बने, सच्चों की बात नहीं करता मैं। मुझे पता है ये सीरीज के जरिए मेरी एक आवाज को कम करके दूसरी को शो किया जाएगा, फतवे लगाए जाएंगे, बखूबी जानता हूं, लेकिन झूठों की बात करता हूं कि उनसे ज्यादा तलक बनाना, जिनके पास दुनिया का मालो ज़र ज्यादा है, जिनके पास ईमान की दौलत, उससे तेरा तलक नहीं बनता। खुदा पैदा करने वाले की कसम है, उस रब्बे ज़ुल जलाल जिसने तुझे और सबको पैदा किया है, वो बेहतर जानता है कि कौन नेक है और कौन गुनाहगार है। खुदारा अपना किबला दुरुस्त कर लो। जो पैसे हाथ में दे के ज्यादा पैसे देने वालों को अच्छे तरीके से मिलना और कम पैसे देने वालों को बुरे तरीके से मिलना। अब दुनिया का ओहदा रखने वाले, कोई दुनिया की सीट किसी के पास आ गई है तो रिश्वत के तौर पर कोई पैसे ज्यादा लेके चला गया तो मिलने का अंदाज और है, पैसे नहीं दे रहा तो उसका मिलने का अंदाज और है। इस बात को याद रखो, अल्लाह बेहतर जानता है। फिर अज़ियतें, फिर नुकसान, फिर कुरान की आयत का तर्जुमा सुन ले। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लोग अपने आप पर खुद जुल्म करते हैं। ओहदा जिसके पास, चाहे टीचर का ओहदा है, चाहे प्रिंसिपल का ओहदा है, चाहे दुनिया की जर्नैली का ओहदा है, चाहे वजीर आला वजीर आजम का ओहदा है, चाहे सदर का ओहदा है, अगर जुल्म करता है तो अल्लाह की बारगाह में जाके जवाब देना होगा। अगर वो ठीक है, अच्छा सलूक करता है तो अल्लाह की तरफ से इनाम मिलेगा। आज के जुमे के खुतबे से दो बातें आपने लेके जानी है। अल्लाह ने आपको ओहदा दिया है या नहीं दिया? ऐ बंदे मुसलमान, तेरा फर्ज बनता है दूसरे मुसलमान की मदद कर, इखलाक से पेश आ, अच्छा सलूक कर। दूसरी बात ये लेके जानी है कि इंसान दुनिया में मजबूर नहीं है। कई लोगों का ये ख्याल है कि नहीं यार इंसान मजबूर है, वो गुनाह करता है, वो नेकी करता है, वो बुराई करता है, ये बुराई पर मजबूर होता है। इंसान मजबूर नहीं है। इंसान को अल्लाह ने ताकत दी है, चाहे ये नेकी कर ले, चाहे ये गुनाह कर ले, चाहे अच्छाई कर ले, चाहे बुराई कर ले, चाहे अच्छा अमल कर ले, चाहे बुरा अमल कर ले। आप बताएं, कोई बंदा अगर शराब पीता है बैठ के तो कोई उसे मजबूर करता है शराब पीने? कोई बंदा अगर नेकी करता है उसे कोई मजबूर करता है नेकी करने? जब तक उसकी अपनी रजा शामिल नहीं होती उस वक्त तक ना नेकी होती है ना गुनाह होता है। इसलिए बंदे अपनी आजादी को किसी अच्छी जगह इस्तेमाल कर। खुदा की कसम, यहां तू अगर आजाद है ना, अपनी आजादी को अच्छी जगह अगर इस्तेमाल करता है तो कल क़यामत वाले दिन और कब्र और हशर के अंदर अल्लाह तुझे आजाद कर देगा। कब्र में भी आजाद होगा, हशर में भी आजाद होगा। और फिर अगली बात क्या होगी? मेरा यकीन है कि जो बंदा दुनिया में अपनी आजादी को अच्छी जगह पर इस्तेमाल करता है, कल बरोज़े क़यामत मेरे आका अलैहिस्सलाम में इशारा फरमा देंगे कि ये तो मेरा उम्मत ही आ गया है। अल्लाह की बारगाह से दुआ करें, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और खुसूसी तौर पर ये दुआ करें जो पैसा रुपया हम संभाल कर बैठते हैं, उस पैसे को अल्लाह की राह में हमें खर्च करने की वो तौफीक अता फरमाए। इस बात को याद रखें, जो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले लोग हैं ना, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह उनको बड़ा इनाम देता है। जो अल्लाह की राह में देते हैं, खालिक उनको अता करता है 10 दुनिया और 70 आखिरत। ये कानून कुदरत है अल्लाह का। अल्लाह पाक की बारगाह से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आपको भी नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। और खुसूसी तौर पे आप सारे भाइयों से ये मेरी एक इल्तिजा है, खुसूसी तौर पर इस वक्त हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं है ना, मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगे। बेहतरीन तरीकाकार ये है,